नमस्कार दर्शक बंधु आदि न्यूज को आपनको स्वागत। आमे आज सुभद्रा योजना विषय में आलोचना करबा। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका को नहीं एबे अनेक हिताधिकारी अपेक्षा करी रहिसंती। सुभद्रार परवर्ती किस्ती टंका केबे आसीबो ताकू नहीं एबे चर्चा आरंभ होइतिबा बेले सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि, जाकि मार्च मासरे हिताधिकारी खाता को आसीथिला। तेबे चारोटी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। किंतु एबे भी अनेक हिताधिकारी अछंती जो माने सुभद्रार चतुर्थ किस्ती टंका ए जाए पाई पारि नाहंती। तेबे सेमानंको खाता को केबे टंका आसीबो, के माने सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका पाइबे, केबे आसीबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका, काहार टंका अटकी पारे, कौन करेले टंका शीघ्र मिल सबकि जानापी भिडियोटी को शेष जाए देखु। भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करने को भूलिए ना। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतो। तेबे चलंतु आरंभ करबा आज संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु सुभद्रा योजना हूँ राज्य सरकार एक फ्लैगशिप योजना जार उद्देश्य हूँ महिला मानक आर्थिक सहायता प्रदान करने से सशक्त और स्वावलंबी कराइबा। तेबे दर्शक बंधु सुभद्रा योजना रे चारोटी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी जहाँकि मुझे कहूली चारोटी किस्ती मोट 20,000 टंका भी 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी पाई सारी। से भली चतुर्थ किस्ती जो मैंने पाई नथिले सेमानक मध्यरु 1 लाख रु अधिक महिला खाता को वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख रे सुभद्रा टंका आसीथिला। किंतु एबे भी अनेक हिताधिकारी अछंती जो माने एही टंकारु वंचित अछंती, अर्थात सेमानक खाता को ना चतुर्थ किस्ती टंका आछि ना परे जो टंका प्रदान कराला से टंका सेमानक खाता को आसीछि। तबे सेमानक मनरे गोटे प्रश्न तांको केबे एही टंका मिलिबो। प्रथमे से विषय आमे टिके आलोचना करदबा, तापरे आमे जिबा पंचम किस्ती टंका केबे मिलिबो, केउ माने पाइबे, केउ मानक ना कटि जिवो से विषय आमे आलोचना करबा। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार जो मानकु सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका मिले नाही किंबा मे 4 तारिख रे जो मानक खाता को टंका आसी नाही से माने जमारू व्यस्त हुअंतु नाही, कारण पुणी थरे सरकार हिताधिकारी खाता को टंका पठाइबे बोली योजना करुवा चर्चा होछि। यो गणमाध्यम रे भी चर्चा होछि सरकार काले पुणी थरे हिताधिकारी खाता को टंका पठाइबे, जाकि सावित्री अमावास्या दिन हिताधिकारी खाता को टंका आसीबार संभावना रही। आगु को जेहेतु सावित्री अच्छी से टंका आसबार संभावना रही चर्चा होछि। एही किस्ती रे सरकार 10,000 टंका देबे बोली मध्य सुनिबा को मिलुछि। तेबे सरकार मे 4 तारिख रे 1,23,849 जन हिताधिकारी को टंका प्रदान करथिले। ता सहित यह मध्य कहिथिले जे सुभद्रा योजना रे एबे मध्य वेरिफिकेशन चलीछि। जो योग्य हिताधिकारी योजना वंचित अछंती तांकु योजना रे शामिल कराजिबो एवं सेमानक खाता को 2टी लेखाएं किस्ती अर्थात 10,000 टंका पठाजिबो। तेबे आगको सावित्री थिबारु एही टंका सेही दिन आसीबो बोली एबे चर्चा होछि, किंतु एने सरकारक पक्षरु स्पष्ट सूचना मिल पार नाही। जदि वेरिफिकेशन शेष हुए ताले हुए तो हिताधिकारी खाता को पुणी थरे टंका आसी पारे। तेबे एबे आमे आलोचना करिबा पंचम किस्ती टंका विषय। एबे आमे आलोचना करुथिले कि जदि टंका आसे ताहले केबे आसबार संभावना रही से विषय आलोचना करथिले। एबे आलोचना करिबा पंचम किस्ती टंका विषय। तेबे पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो, केउ माने पाइबे से विषय आमे आलोचना करिबा। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसेंती अनेक महिला। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली भाव सुभद्रा पहुंचबो से नहीं योजना को क्रियान्वयन करने को लगातार भाव में प्रयास करुछंती सरकार। गत मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस अवसर में राज्यर 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका आसीथिला। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजना टंका पहुंचाइबा नहीं पूर्व भी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। से पूर्व एने घोषणा कर सारी। तो वर्ष को 2टी किस्ती सुभद्रा टंका पठाउछंती सरकार। गोटे किस्ती होची महिला दिवस और अन्यटी होची राखी पूर्णिमा दिन। तो यही 2टा दिन रे ही हिताधिकारी खाता को टंका मुख्यतः आसुची। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसीबो जाकि सूचना मिली। तेबे अति सहजरे जदि आमे बुझबा अति सहजरे बुझबा को गले आसंता अगस्त 28 तारिख रे पुणी थरे हिताधिकारी खाता को टंका आसीबो। सूचना मिलुछि जे पंचम किस्ती सह किछि नुआ लाभार्थी नाम मध्य जोड़ा जाय पारे। जो मानक फॉर्म पेंडिंग अछि
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସରକାର ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ସେହିପରି ଏ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? କାରଣ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଆସୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡିବିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି, ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀ ଏବଂ ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଆସିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, 1, 2, 3, 4ଟା କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, EKYC ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଡିବିଟି ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର OTP ଆସୁଛି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସି ନପାରେ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ SMS ଆସୁଛି, OTP ଆସୁଛି, ସେଇଭଳି ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଏବେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଏବେ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ବି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସରକାର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେନଦେନ ହେଉନି 6 ମାସ ଧରିକି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି ସରକାର ଏବେ ଆଧାରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, PM କିଷାନ ହେଉ, CM କିଷାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉନା କାହିଁକି ସରକାର ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ EKYC ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୋବାଇଲ OTP ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏ କଥାଟି, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର OTP ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସୁନି, ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ
ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମୋବାଇଲ ଓଟିପି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଓଟିପି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ସିମ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ଆଧାର ସହିତ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିସ୍ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବେ, ଭୁଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିନି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି 5ଟି କାମ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟା କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ।